वाहिगुरू जी का सत्कारयोग सरपंच साहब होर पतवंते सज्जन होर सत्कारयोग वीर जो बाहरों नगरां दे विचों भी आए ने, साडे बहुत ही सत्कारयोग जसकरण सिंह जी कान सिंह वाला, उन्होंने भी अपने कीमती समय चो समा कढ़ के दस्तार सिखलाई कैंप दे विच अपनियां हाज़रियां लवाइयां। साडे सारे नगर वालों, संगतां वालों, प्रबंधक वीरां वालों उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता। हुण मैं बेनती करां सत्कारयोग वीर जी अमरदीप सिंह जी उन्हां नूं कि अगली जो स्टेज की कार्रवाई और शुरू करना। जिस तरह के विचार हैं सो सारिया आपो अपनिया विचार सत्कारयोग वीर जो दस्तार सिखलाई कैंप वाले इतिहास बारे भी जान करवाएंगे। समूह साध संगत जी पिंड के आगू साहबान बाहरों पहुंचे पतवंते सज्जन, आओ आप गज के फतेह बुलाइए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो आप जी पता है कि जो 7 रोजा दस्तार सिखलाई कैंप अज नेपरे चढ़ रहा है, मैं गल करा इस ताज इस दस्तार की धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो सानू बख्शिया होया ताज दस्तार कि किस तरह ये दस्तार साडे तक पहुंची है। की होया कि सिखां दे उपर हिंदुआं दे उपर जिहड़े जुल्म करने शुरू कर दिते सीगे, तां आनंदपुर साहिब दे विच दरबार लग्या होया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा। कश्मीर दे पंडित आए उत्थे, उन्हां दा आगू सीगा किरपा राम पंडित। धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह साडे 9वें पातशाह अगे आके फरियाद कर लग्या कि साडा धर्म बचाया जावे, कि औरंगजेब बादशाह साडे जनेऊ ला के कतल कर रहा गा। की हुंदा गा कि गुरु 9वें पातशाह जी ये विचार सुन के उन्होंने कि औरंगजेब बादशाह नूं कहते कि गुरु तेग बहादुर पातशाह आनंदपुर साहिब दे बैठे आ, जे वो मुसलमान बन गए तो सारी कौम तुहाडी मुसलमान बन जाएगी। तां की हुंदा कि दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच साडे पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह सीस करोड़ वास्ते जाते उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े सानू अंतवादी ते वखवादी कहंदे हुंदे आ। ते महाराज ने कहा कि उत्थे कोई सिख नहीं सीगा, कहंदे महाराज सिख तां बहुत सारे सीगे, बहुत सारा इकट्ठ होया सीगा, पर उत्थे पहचान नहीं सीगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक गल दे विच रह गई कि आपां शरीर दे संस्कार दो थाई हुंदे कदे नहीं देखे, दुनिया दे विच किते संस्कार नहीं दो थाई होए होणगे। ये गुरु तेग बहादुर पातशाह दा रकाबगंज साहिब दिल्ली विखे श्री आनंदपुर साहिब विखे उत्थे संस्कार होया उन्हां दे धड़ दा। तुसीं देखिआ कि दो थाई कदे संस्कार नहीं हुंदे, दो थाई संस्कार होया गुरु तेग बहादुर पातशाह दे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की करदे आ, नंगी शमशीरे लैके स्टेज दे उपर आउंदे कि मैनूं एक सीस दी लोड़ आ, जितों साडा ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਖਾਲਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ।
ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬੇਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੋਠੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।